एक बच्ची दी मां दे फौजी पति ने करवाया दूजा विआह जां फिर यह लिविंग रिलेशनशिप। गुरु घर दी तीजी अख ने लगभग खोलतियां गंढां। छुट्टी आए फौजी दे इस कारनामे तो पढ़ी लिखी पत्नी सोहरा परिवार ते पूरा पिंड है हक्का बक्का। पति पत्नी च चल रही है अणबण ते पत्नी रहिंदी है बच्ची समेत अपने पिता घर। हुण इंसाफ दी तराजू पुलिस अते पंचायत दे हथ। की पुलिस अते पंचायत कर पाउणगे दुध दा दुध अते पानी दा पानी। की पुलिस ते पंचायत दबाउणगियां नन्नी बच्ची नूं पिता दा प्यार ते दुलार। जेकर यह सचमुच दूजा विआह है तां पहली पत्नी अते नन्नी बच्ची नूं कौन देवेगा इंसाफ। की पहली पत्नी नूं सारी जिंदगी खर्चे ते करना पऊ गुजारा। आओ दिखाउंदे हां पिंड भागपुर दी एक कहानी जिस नाल हो सकदियां हन चार जिंदगियां बर्बाद। कोरोना कोविड-19 महामारी के संकटमई दौर च जिथे लोगों को अपनी जान की बनी है, उत्थे ही भागपुर के छुट्टी आए नन्ही बच्ची के फौजी पिता ने अपनी घरवाली और समाजिक व्यवहार की परवाह किए बिना लिविंग रिलेशनशिप में एक लड़की को शरेआम अपने घर च रख लिया है। बच्ची नाल अपने पिता घर रह रही फौजी की पत्नी बलजीत कौर ने अपने पति उत्ते दूजा विआह करवाउण दे इल्जाम लगा गुरुद्वारा श्री कटाना साहब दीआं कुछ फोटोआं पेश करके थाणा कूम कला की पुलिस नूं शिकायत दे के परचा दर्ज करने की मांग की है। उधर थाणा कूम कला का एक ASI अशोक कुमार जिस को यह केस लंबे समय तो पेंडिंग चल रहा है, पता नहीं क्यों पुलिस का पक्ष जानन गए साडे पत्रकार राजीव कुमार विक्की नाल ही लोहा लाखा हो गया, जिसके व्यवहार तो लगता है कि शायद यह ASI इस मामले ते पर्दा पाउण लई ही नौकरी कर रहा होवे। मामले की गंभीरता नूं देखदे कानूनी माहर एडवोकेट शिव शर्मा नाल भी जो विचार की गई है वह भी जरूर सुनियो। अजिहा वाक़या लैके दिखा रहे हैं जो कि लुधियाने के सानेवाल के कोल है पिंड कनेच, जिथे एक लड़की ने अपने घर वाले के उपर दोष लगाए ने कि लॉकडाउन के दौरान उसके घर वाले ने किसी होर लड़की के नाल विआह करा लिया, जो कि खुद एक आर्मी दे विच मुलाजम है उसका घर वाला। तो वो हुण तुहाडे नाल सीधी उन्हां दी गलबात करवाने भी की ये सारा वाक़या तो किस तरह होया है, कौन है बंदा जिसने ये विआह करवाया लॉकडाउन के दौरान दे विच भी एक विआहता दे हुंदे उन्होंने बिना तलाक दिते दूसरी लड़की नूं किस तरह विआह के लिया हो। हाँ जी, मैं बलजीत कौर पुत्री हरनेक सिंह जो कि लुधियाना विच पिंड कनेत की रहने वाली हाँ। मेरा ब्याह हरजीत सिंह जो कि आर्मी विच नौकरी करता है पिंड भागपुर का रहने वाला है 1 नवंबर 2015 नूं पूरे रीति रिवाजां नाल होया सी ते मम्मी डैडी की मर्जी नाल ते उन्हां ने मैनूं दाज लई कुੱਟ मारना शुरू कर दिता मैरिज तो बाद। तो उस तो बाद मैनूं तंग परेशान बहुत ज़्यादा करते सी। ते फिर मेरे बेटी हुई जो कि 3.5 साल की है। तो उदों बाद भी जो बच्चा होया तो मैं अपने मम्मी डैडी कोल सी, कुੱਟ मार के उन्होंने मैनू घरों कढ़ दिता सीगा। ते मेरी सिद्धू हॉस्पिटल तो मैनू उन्हां दी ट्रीटमेंट मेरा चल रहा सी। ते बच्चा होने तो बाद सजेरियन नाल मेरी बेटी हुई तो मैनू 1.5 साल बाद तकरीबन 1.5 साल बाद मैनू इत्थों लै गए। तो उत्थे जाके मैनू दोबारा अग लाउण दी कोशिश की। तो असीं पुलिस राही मेरे मम्मी डैडी मैनू उत्थों लैके आए तो उन्होंने बनदी कार्रवाई दे मैनू कोई मेरी मदद नहीं की। तो मैनू उन्होंने समझा बुझा के घर भेजता। जब तो मैं अपने मम्मी पापा कोल रहिंदी सी ते मैं फिर मिलटरी विच भी जाके अपनी सुनवाई लई अपील की तो उन्होंने मैनू उत्थे रख लिया। तो उत्थे भी मेरी कुੱਟਮਾਰ करके मैनू उत्थों भी भेज दिता गया मेरे हसबैंड वालों। तो उन्होंने उस तो बाद मैं 1.5 साल तो अपने मम्मी डैडी कोल बैठी हाँ। मेरा हजे कोई तलाक वगैरह नहीं होया।
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਪਤੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਿਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ ਪੂਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਦਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਪਰ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਹੋਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰਾਜਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰਥਲੇ ਕੋਲ ਲੋਹੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥਾਣਾ ਕੂਮਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਦਾ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਏਡਾ ਝੂਠਾ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੂਮਕਲਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੂਮਕਲਾ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਰਹਿ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ।
ਅਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨਾਤੇ ਹੈ ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਰਿਜ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, 16,000 ਰੁਪਏ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ 2 ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਗਈ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਕਦੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਵਸਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਘਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ 2 ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲ ਅਤੇ ਐਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੋਰਲੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਐਥੀਕਲੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੈਨ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਆਸਪੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਅੰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਬਾਈਗੈਮੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲਲੀ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ IPC 'ਚ। 494 IPC ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਮੈਰਿਜ ਕਰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਮੈਰਿਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਡਲਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਦੈਟ ਜਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਿਚਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਲਡ ਯੂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। 494 IPC ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਹਤਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੂੜਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਰੋਬੋਰੇਟਿਵ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ A ਹੋਇਆ ਤਾਂ B ਹੈ, ਤਾਂ C ਹੈ, ਤਾਂ D ਹੈ। ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਰੋਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਰਿਜ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਸੈਂਸ਼ੁਅਲ ਹੈ, ਅਡਲਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵੈਡਿੰਗ ਅਟਾਇਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰੋਬੋਰੇਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 1-2 ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋਰ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਗੋਟ ਇਕੁਅਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈਗਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ।